तो केम छो मित्रों। तो आज हवे नवुं चेप्टर शुरू करवा जई रह्या छीए, जेमांथी तमने 34 नंबरनो प्रश्न एफ विभागमांथी जेना 11 मार्क छे आ पूछवामां आवे छे। आ चेप्टरनी जो बात करीए आपणे तो आ चेप्टर में फक्त 11 मार्कनो जे दाखलो है ए एक वस्तु तमे करो तो पण चाले। आ चेप्टरनी अंदरथी तमने वन लाइनर एमसीक्यू एवुं कशुं पूछवामां आवतुं नथी। तो शुं छे आ चेप्टरनी अंदर? एक तो लेंधी चेप्टर है, आनो दाखलानी स्ट्रेंथ खूब मोटी होय छे, एक साथे झाजा बधा वेरिएशन झाजा बधा लॉजिक एक साथे लगाववा पड़े छे। तो पहला तो ए वस्तु तमने खबर होवी जोईए आ दाखलो सोल्व करता पहला कि आ दाखलानी अंदर अनेक प्रकारना खाता आवशे। शुं आवशे? खाता, जेम के रोकड़नुं खातुं, बेंकनुं खातुं, पगारनुं खातुं, मजूरीनुं खातुं, खरीदीनुं खातुं, वेचाणनुं खातुं, देवादारनुं खातुं, लेणदारनुं खातुं, आवा तो घणा बधा। हवे ए दरेक खाताने तेनी प्रोपर जग्याए लखवुं पड़े। दरेक खाताने तेनी प्रोपर जग्याए लखवुं पड़े। एक आ काम करवानुं, जो आटलुं तमने आवड़ी जाय तो तमारे 70% तो आवड़ी गयुं, बराबर। बाकीना 30% हवालाना अलग अलग वेरिएशन शीखवाना होय। आवी रीतना दाखलो शीखवानो होय। तो पहला आपणे जोईए के जे खाता छे अलग अलग प्रकारना, ए खाताने तमे अलग अलग 5 जग्याए मूकी शको। अलग जग्याए 5 जग्याए काने तमे एने वेपार खाता में लखी शको, का नफा नुकसान खाता में लखी शको, का नफा नुकसान फाळवणी खाता में लखी शको, मूडी अथवा चालू खाता में लखी शको, अथवा तमे पाक्का सरवैया में लखी शको। आ दरेक खाता आमा क्यांक आवे छे। केम खबर पड़े कि मारे जे ते अकाउंट छे एने मारे कया खाता में लखવું? एना माटे मित्रों तमने एना नेचरनी खबर होवी जोईए, तेना स्वभावनी खबर होवी जोईए। अकाउंटना मूळमां जईशुं ने तो आपने 2 वस्तु मळशे। शुं मळशे? 2 वस्तु, उधार, जमा। जेटला पण लेजर तमने रकम में देखाय छे, लेजर मीन्स खाता, जेटला पण अकाउंट, जेटला खाता, जेटला लेजर तमने तमारी रकम में अत्यार सुधी तमे जेटलुं 12मुं धोरण भण्या छो तो 11मुं भण्या छो ए बधानी का तमने उधार बाकी मळशे, का तमने जमा बाकी मळशे। ए बाकी मळ्या बाद ए डिसाइड करवुं पड़े कि एने कया खातानी उधार बाजू लखशी अथवा कया खातानी जमा बाजू लखशी। खाली उधार जमाथी फरक पड़तो नथी मित्रों, केम के उधार जमा एवी वस्तु छे जे तमने दाखलामां आपी दीधुं होय। खरीदी उधार बाजू लखेली होय 30,000 रुपया, पण ए खरीदी आ बधामांथी क्यां दर्शावशो?
જાહેરાત ખર્ચ ક્યાં દર્શાવશો? આવક માલ ગાડા ભાડું ક્યાં દર્શાવશો? જાવક માલ ગાડા ભાડું ક્યાં દર્શાવશો? એના માટે જો તમને એનો સ્વભાવ નથી ખબર અને છતાં તમે જો ઈચ્છો કે મારે આ દાખલો ગણવો છે, તો એક જ ઓપ્શન વધે, એ છે ગોખવું. તમે ગોખીને યાદ રાખી શકો કે આ વસ્તુ અહીંયા આવે, આ વસ્તુ અહીંયા આવે. પણ એક નિયમ મુજબ આ ચાલીએ કે અકાઉન્ટ છે એ ગોખવાનો સબ્જેક્ટ નથી, એ સમજવાનો સબ્જેક્ટ છે, ગણતરીનો સબ્જેક્ટ છે. તો એમાં ગોખવાની વસ્તુ આવશે નહીં. તો હું તમને અહીં જે ખાતા છે એના 4 સ્વભાવથી રૂબરૂ કરાવીશ. તમે પેઢીનું અકાઉન્ટ લખો છો તો એ પેઢી માટે જે તે ખાતું છે એ કાં તો મિલકત હોઈ શકે અથવા ખર્ચ હોઈ શકે અથવા આવક હોઈ શકે કે પછી જવાબદારી હોઈ શકે. આ 4 નેચર છે. કેટલા? કઈ મિલકત હોય અથવા ખર્ચ હોય અથવા આવક હોય અથવા જવાબદારી હોય. દરેક વસ્તુ આવી રીતના ડિવાઈડ થયેલ છે. અકાઉન્ટન્ટને એટલી ખબર પડવી જોઈએ કે જે તે લેજર આવ્યું છે, જે તે ખાતું આવ્યું છે અથવા તમે જેને અકાઉન્ટ કહો છો એ જે આવ્યું છે એનો સ્વભાવ શું છે. શું એ મારા માટે મિલકત છે? મારા એટલે પેઢીના સેન્સથી વાત કરવાની છે. શું તે મારા માટે ખર્ચ છે? શું તે મારા માટે આવક છે કે મારા માટે જવાબદારી છે? જો મિત્રો આટલું તમને સમજાઈ જાય તો તમને એક્ઝેક્ટ ખબર પડે કે મારે કઈ વસ્તુ ક્યાં લખવી. રેડી છે? જોઈએ. જેમ કે દેવાદારો જે છે, લેણી ઊંડી જે છે, જમીન મકાન છે, રોકડ છે, તો આ દરેક વસ્તુ તમારા માટે મિલકત છે. શું છે? આ દરેક વસ્તુ તમારા માટે મિલકત છે. આવી તો ઘણી બધી છે, લિસ્ટ કરવા બેસી તો આખું પેજ પૂરું થઈ જાય. તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે મિલકત આપણું ગામમાંથી જે કંઈ લેણું છે અથવા જે વસ્તુ ધંધાના ઉપયોગ માટેની છે એ વસ્તુ આપણી શું બની જાય છે? મિલકત બને છે. બીજી વસ્તુ તો ખર્ચની વાત કરી તો કે મજૂરી એ ખર્ચ છે, પગાર ખર્ચ છે, ખરીદી પોતે ખર્ચ છે, વીમા પ્રીમિયમ ખર્ચ છે. તો આ દરેકે દરેક વસ્તુ તમારા ધંધા માટે શું છે? ખર્ચ. આવી રીતના આવકની વાત કરીએ તો કે મળેલ ભાડું આવક છે, વેચાણ ધંધાની મુખ્ય આવક છે, મળેલ કમિશન, મળેલ વટાવ, આ બધું શું છે? તમારા માટે આવક છે. આવું પણ ઘણું બધું છે. પ્રેક્ટિસ કરી લેવાય, લઈને બેસી જવાય. જ્યારે જે વસ્તુ આવે તો એ મારા માટે આ 4માંથી ક્યાં આવે છે એ વિચારવું જોઈએ. જવાબદારીની વાત કરીએ, લેણદારો એ તમારા માટે જવાબદારી છે. દેવી ઊંડી તમારા માટે જવાબદારી છે. મૂડી તમારા માટે જવાબદારી છે.
બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ તમારા માટે જવાબદારી છે. આવું તો ઘણું બધું છે. હવે આ બધામાં હું એક વસ્તુ કોમન કહું તમને. જેટલી પણ મિલકતો છે, જેટલા પણ ખર્ચાઓ છે, એ દરેકની કઈ બાકી હોય છે? ઉધાર. જેટલી મિલકતો છે, જેટલા પણ ખર્ચા છે, એ બધાની કેવી બાકી હોય છે? ઉધાર. આ દરેક વસ્તુ ઉધાર બાજુ જ હોય. આ દરેક વસ્તુની ઉધાર બાકી જ હોય. જેટલી પણ આવકો છે, જેટલી પણ જવાબદારીઓ છે, આ દરેક વસ્તુની જમા બાકી જ હોય. મૂળ વસ્તુની વાત કરીએ તો ઉધાર અને જમા બે છે. દરેક ખાતું કાં તો ઉધાર થતું હોય, કાં તો જમા થતું હોય, અથવા ક્યારેક સરભર થઈ જતું હોય. તો જે ખાતું સરભર થઈ જાય છે એને આપણે છેડતા નથી. જે ખાતું ઉધાર અને જમા થાય છે ત્યાંથી આપણે નક્કી કરીએ છીએ શું તે આપણા માટે મિલકત છે, ખર્ચ છે, આવક છે, જવાબદારી છે, શું છે. એટલી વાત જો મગજમાં બેસી જાય તો મિલકત અને ખર્ચની ઉધાર બાકી છે અને આવક અને જવાબદારીની જમા બાકી છે. આટલું યાદ રાખી લો. આ થયાના નેચર. અને નેચરની અમુક બાકીઓ હોય છે, એ ફિક્સ છે, એમાં પરિવર્તન શક્ય નથી. હવે આવું તો ઘણું બધું છે, મીન્સ કે આવા ખાતા તો ઘણા બધા છે. એને મૂકવા માટે આપણી પાસે 5 જગ્યાઓ છે. એને મૂકવા માટે આપણી પાસે 5 જગ્યાઓ છે. જે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતું છે અને જે મૂડી ખાતું છે, અહીં ભાગીદારોને લગતી વિગતો નોંધાય છે. નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતું છે અને મૂડી અથવા ચાલુ ખાતું છે. આની અંદર ભાગીદારોને લગતી વિગતો જ નોંધવામાં આવે છે મિત્રો. ફોર એક્ઝામ્પલ, ભાગીદારનો પગાર તો એ આ ખાતામાં જ નોંધાશે. આ ખાતા એના માટે નથી. ભાગીદાર અને પેઢી બંને પરસ્પર આંતરિક રીતે જોડાયેલા છે તેવું કહી શકાય. એના બેઝ ઉપર એને લગતા હિસાબો એકાઉન્ટન્ટ અલગ રજિસ્ટરમાં સાચવે છે. એ એટલે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતું અને મૂડી ખાતું. નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતું એ નફા નુકસાન ખાતાનો જ એક ભાગ છે. પેઢીને જે કાંઈ ખર્ચ થાય છે, પેઢીને જે કાંઈ આવક થાય છે, એની એક અસર નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતાની ઉધાર અથવા જમા બાજુ જાય છે અને બીજી અસર ભાગીદારોના મૂડી ખાતાની ઉધાર અથવા જમા બાજુ જાય છે. તો ઘણા વિદ્યાર્થીઓના ચેપ્ટર ચાલતું હશે સ્કૂલમાં, અથવા ભણી ગયા હશો, રિપીટર હશે. તો જે વેપાર ખાતું છે, નફા નુકસાન ખાતું છે, પાકું સરવું છે, આમાં લોટ્સ ઓફ વિગતો હોય છે. તો એ કેવી રીતના યાદ રાખી શકાય? જો મિત્રો એકદમ સરળ છે. પહેલાં તો એલિમિનેટ કરી દો કે આ વસ્તુ અહીં તો નહીં જ આવે. શું કામ? અહીંયા ભાગીદારોને લગતી વિગતો જ આવશે. પછી વાત કરીએ પાકા સરવૈયાની. પાકા સરવૈયામાં મિલકતો અને જવાબદારીઓ આ બે વસ્તુનો જ સમાવેશ થાય છે. મિલકતો અને જવાબદારીઓનો સમાવેશ કેમાં થઈ જાય છે? પાકા સરવૈયામાં. જો મિત્રો દાખલો શીખવા માટે પહેલાં તમારે નેચર યાદ રાખવા પડશે વ્યવસ્થિત રીતે. પ્રેક્ટિસ કરવી જોશે.
ન કશું સમજાયું હોય તો કમેન્ટ સેક્શનમાં મને જણાવી શકો. એક વખત જો તમને નેચર ડિફાઇન કરતા આવડી ગયા તો પછી તમારું કામ ખૂબ જ સરળ થઈ જશે. કેમ કે આ જે ને એ બેઝ છે હોલ અકાઉન્ટિંગનો. તો ચાલો, આ ખબર પડી ગઈ, આ ખબર પડી ગઈ. હવે વાત કરવી છે વેપાર ખાતાની અને નફા નુકસાન ખાતાની. વેપાર ખાતાની અને નફા નુકસાન, આ બંનેની અંદર ખર્ચ અને આવકનો સમાવેશ થાય છે. જે કાંઈ ખર્ચા છે, જે કાંઈ આવકો છે, એ ક્યાં નોંધાય છે? વેપાર ખાતામાં અને નફા નુકસાન ખાતામાં. હવે વાત કરીએ વેપાર ખાતું, નફા નુકસાન ખાતું. આમાં હું કહું તમને પોઈન્ટ દર્શાવું છું, એને મગજમાં ઉતારો એટલે એક્ઝેક્ટ ખબર પડશે કે શું કહેવા માંગે છે. એવું વિચારો કે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી જે છે એમાં બે વસ્તુ હોય. એક તો ઓફિસ હોય અને એક એનું કારખાનું હોય. બે વસ્તુ, ઓફિસ હોય અને કારખાનું હોય. હવે કારખાનામાં શું થતું હોય? કારખાનામાં તો કે કાચા માલની ખરીદી થતી હોય, પછી તો કે ઉત્પાદન થતું હોય કે બીજું કંઈ થતું હોય. કાચા માલની ખરીદી થતી હોય, ઉત્પાદન થતું હોય. તો ખરીદીને લગતા જે કંઈ ખર્ચા છે, ઉત્પાદનને લગતા જે કંઈ ખર્ચા છે, એનો મતલબ કે કારખાનાને લગતા જે કંઈ ખર્ચા છે એ દરેકે દરેક ખર્ચા ક્યાં જશે? વેપાર ખાતામાં. બીજી વસ્તુ વાત કરીએ, ઓફિસમાં શું થતું હોય? તો કે વહીવટી કાર્ય થતું હોય. જે લોકો તમારી ત્યાં કાર્ય કરે છે, જેટલો કંઈ તમે વીમો લીધો છે, જે કંઈ કરવેરા ચૂકવવાના છે, જે કંઈ ભાડું ચૂકવવાનું, એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા, એ બધાનું પેમેન્ટ કેમાંથી થશે? નફા નુકસાન ખાતામાં. પછી વેચાણ વિતરણની કાર્યવાહી ઓફિસ થ્રુ થતી હોય. સેલ્સમેનોની મિટિંગ ઓફિસમાં થતી હોય. સેલ્સમેનોના પેકેજ ઓફિસમાંથી ચૂકવવામાં આવતા હોય. કઈ જગ્યાએ કેટલી માત્રામાં જાહેરાત કરવી એ બધું ઓફિસમાંથી નક્કી થતું હોય. ઓર્ડર લેવા જે પાર્ટી આવે એ ઓફિસમાં જઈને ઓર્ડર લે છે અથવા ઓર્ડર આપે છે. તો વેચાણ વિતરણના ખર્ચા છે, વહીવટના જે કંઈ ખર્ચા છે, એ બધા નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ નોંધાતા હોય છે. આવી જ રીતના આવે છે નાણાકીય ખર્ચા. નાણાકીય ખર્ચા તમારો જે બિઝનેસ છે એમને ચાલવાનો નથી. એના માટે તમે ઘણા બધા લોકોની સહાયતા લીધી છે. બેંક પાસેથી લોન લીધી છે, મિત્રો પાસેથી લોન લીધી છે, સગા સંબંધીઓ પાસેથી લોન લીધી છે, એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા. કોઈ પણ જગ્યાએ તમે નાણાકીય વ્યવસ્થા કરી રાખી છે. તો એ નાણાકીય વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે તમારે એને વ્યાજ, કમિશન એવું બધું ચૂકવવું પડે છે. તો એ બધા તમારા નાણાકીય ખર્ચા થઈ ગયા. એને કારખાનાને કાંઈ લાગે વળગે નહીં. આ દરેક વસ્તુનું ટ્રાન્ઝેક્શન ઓફિસ થ્રુ થતું હોય છે. આ સિવાય અન્ય ખર્ચા હોય છે. જેમ કે તમે માલ કોઈને વેચી દીધો, એ લોકો પૈસા નથી દેતા, તો આપણે જે ઘાલખાત પડે છે, મિલકતો ઉપર જે ઘસારો ગણવામાં આવે છે,
ધર્માદાના અમુક તમે ખર્ચા કરતા હોય, એ સિવાય આગથી ચોરીથી જે કંઈ તમને નુકસાન જતું હોય છે, આ બધા અન્ય ખર્ચા. હવે મેઇન ડિફરન્સ તમને કહી દઉં. એવા ખર્ચા છે કે જે ધંધાના મુખ્ય ખર્ચા છે. એનો મતલબ એમ કે જો એ ના કરો તો તમારો બિઝનેસનો જે મેઇન પર્પઝ છે, જે કે ઉત્પાદન કરવું, એ શક્ય બનતું નથી. તો એને કહેવાય વેપાર ખાતાના ખર્ચાઓ. નફા નુકસાન ખાતાના ખર્ચાઓ તમારો જે બિઝનેસ છે એને વ્યવસ્થિત રીતે ચલાવવા માટે ખર્ચા કરવામાં આવે છે. એમાં તમે વહીવટી ખર્ચા કરો છો, વેચાણ વિતરણના ખર્ચા કરો છો, નાણાકીય ખર્ચા કરો છો, અન્ય ખર્ચાઓ કરો છો. પછી તો કે વેપાર ખાતામાં જે ખર્ચ છે એ તમારી ઉત્પાદનની જે કોસ્ટ છે એના ઉપર ડાયરેક્ટ અસર કરતા હોય છે. હું એક ઉદાહરણ આપું એટલે તમને ખબર પડે. તમે એમ વિચારો કે આપણે જે ફર્નિચર છે, બરાબર છે, એ ફર્નિચરનું ઉત્પાદન કરી છે. ટૂંકમાં લાકડાની ખુરચી, બરાબર છે, એના જે ટેબલ છે, બરાબર છે, ડોર છે, એવું બધું બનાવીએ છીએ. હવે એનું જે કારખાનું છે ત્યાં એક મજૂર આવે છે અને એક ખુરચી બનાવવા માટે 700 રૂપિયા મજૂરી લે છે. મજૂરી કેટલી રૂપિયા લે છે? 700 રૂપિયા. હવે તે 700 રૂપિયા મજૂરી એક ખુરચી બનાવવા માટે લે છે. હવે આખા દિવસ દરમિયાન એને 3 ખુરચી બનાવી, તો આપણે એને કેટલી મજૂરી ચૂકવવી પડે? તો કે 2100 રૂપિયા, 2100 રૂપિયા ચૂકવવી પડે. તો તમને 2100 રૂપિયાથી સીધો અંદાજ લાગે કે આજે 3 ખુરચીનું ઉત્પાદન થયું હશે. એટલે જે ખર્ચથી તમે ઉત્પાદનનો અંદાજ બાંધી શકો એ વેપાર ખાતાના ખર્ચ છે. જ્યારે કે ઓફિસમાં તમારા જે કંઈ સેલ્સમેનો છે અથવા તમારા જે સુપરવાઇઝર છે, મેનેજર છે, અકાઉન્ટન્ટ છે, એ લોકોના પગાર નક્કી હોય. હવે એ લોકોનો જે પગાર છે એ પગાર ઉપરથી તમે અંદાજો બાંધી શકતા નથી કે કેટલું ઉત્પાદન થયું હોય. કેમ કે ઉત્પાદન થાય, ન થાય, 2 ગણું થાય, 3 ગણું થાય, એનાથી એ લોકોના પગારમાં કોઈ ફરક પડતો નથી. એ તો જે ફિક્સ પેકેજ નક્કી કરેલ છે એ મુજબ તમારી ખર્ચ પે કરવો જ પડે. તો આ એવા ખર્ચા છે કે જેનાથી ઉત્પાદનનો અંદાજ લાગતો નથી અથવા વસ્તુ જે ખરીદી છે એનો અંદાજ લાગતો નથી. તો એને નફા નુકસાન ખાતામાં ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે. વેપાર ખાતાના દરેક ખર્ચાને ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સ કહે છે, ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સ. જ્યારે નફા નુકસાન ખાતાના જે કાંઈ ખર્ચ છે એને ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સ કહે છે. તો આવી રીતના તમારે આટલું નોલેજ હોવું જોઈએ જેથી કે તમને ખ્યાલ આવી શકે કે આ ચેપ્ટર કેવી રીતના સોલ્વ કરી શકાય. તો ચાલો આપણે વેપાર ખાતાનો નમૂનો જોઈશું. એમાં જે શબ્દો યુઝ થયા છે એના પ્રોપર અર્થ જોઈશું અને સાથે સાથે યાદ રાખવાની કોશિશ કરશું કે આ આપણા મગજમાં કેવી રીતના ફિટ થાય. તો આવી રીતના કંઈક વેપાર ખાતું હોય છે. શ્રી ખાલી જગ્યાનું તારીખ ખાલી જગ્યાના રોજનું પૂરા થતા વર્ષનું વેપાર ખાતું. જો મિત્રો હેડિંગ ખૂબ મહત્વનું છે, હેડિંગમાં ભૂલ ન રહી જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. શ્રી ખાલી જગ્યાનું એટલે કે જે તે કંપની છે, જેમ કે સાઈ માર્કેટિંગ, તો શ્રી સાઈ માર્કેટિંગનું જ્યારે વર્ષ પૂરું થાય છે, ક્યારે વર્ષ પૂરું થાય મિત્રો? 31/3, બરાબર છે. તો 31/3/2017 અથવા 2018 અથવા જે કાંઈ હોય ના રોજ પૂરા થતા વર્ષનું વેપાર ખાતું. આવું હેડિંગ લગાવીને તમારે જે કાંઈ વસ્તુ હોય છે, ઉધાર બાજુ હોય છે, જમા બાજુ હોય છે, વિગત રકમ, વિગત રકમ.
હવે જોઈએ ઉધાર બાજુ કઈ કઈ વસ્તુઓ આવે છે। શરૂઆતનો માલ સ્ટોક। વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ શું કરે છે આ શરૂઆતનો માલ સ્ટોક? પહેલાં તો એ ખબર હોવી જોઈએ કે શરૂઆતનો માલ સ્ટોક એટલે શું। જે વર્ષે તમે વસ્તુનું પ્રોડક્શન કર્યું છે, આપણે જે ચેરની વાત કરી, હવે શરૂઆતનો માલ સ્ટોક એટલે કે આપણું વર્ષ જે 1/4 શરૂ થયું ત્યારે આપણા ધંધામાં ઓલરેડી 5 આવી ચેર બનાવેલી હતી કે જેમાં આપણે આપણું રો મટીરિયલ, બરાબર છે, એટલે કે જે વુડ છે એનું જે પેન્ટ છે, બરાબર છે, એમાં જે ખીલી ને બધું વપરાણું છે એ, પ્લસ એને બનાવવાનો ખર્ચો એટલે કે જે મજૂરી છે, બરાબર, 700 રૂપિયા લખી જે ચૂકવી દઈએ, એ ખર્ચો આ સ્ટોકની અંદર પહેલેથી ઇન્વોલ્વ છે। એટલે આને વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ લખવામાં આવે છે। આ એની પાછળનું લોજિક છે। અને જો આ લોજિક તમે નથી પકડી શકતા તો એટલું યાદ રાખો, શરૂઆતનો સ્ટોક શરૂઆતમાં નોંધીશું। શું યાદ રાખો? શરૂઆતનો સ્ટોક શરૂઆતમાં નોંધીશું। હવે જ્યારે તમે આના દાખલા ગણશો તો શરૂઆતમાં તમે સૌથી પહેલાં વેપાર ખાતું જ બનાવશો, બરાબર, કેમ કે સૌથી પહેલાં તમે વસ્તુનું પ્રોડક્શન કરો પછી જ વેચાણ થાય, ડાયરેક્ટ વેચાણ થવાનું નથી। એટલે વેપાર ખાતાની શરૂઆત ઉધાર સાઈડથી થાય તો અહીંયા પહેલું હેડિંગ આવી જશે શરૂઆતનો માલ સ્ટોક। ત્યાર પછી વાત કરીએ મિત્રો ખરીદી। જો ખરીદીનો આ ફોર્મેટ યાદ રાખી લો તમે, દરેકે દરેક દાખલામાં આમાંથી કંઈક ને કંઈક તો હોય જ છે। અહીં તમારે પ્રોપર ખરીદી બતાવવાની છે। એક ઉદાહરણ લઈ એટલે તમને સમજાશે। એમ વિચારો કે તમે આવી રીતના જે ચેર છે, બરાબર છે, એ ચેર તો તમે બનાવો છો, પણ એને જે કબડ છે એ તમે ડાયરેક્ટ ખરીદી કરો છો અને પછી વેચાણ કરો છો। તો આવા તમે આખા વર્ષમાં 35 કબાટ ખરીદ્યા। તો મિત્રો ખરીદીમાં 35 આવી જશે। ખરીદીમાં કેટલા આવી જશે? 35। એ 35 કબાટમાંથી 2 કબાટ ડેમેજ હતા, બરાબર છે, જ્યાંથી લીધા ત્યાંથી જ જ્યારે આપણને આપ્યા ત્યારે ડેમેજ હશે, જ્યારે કન્ટેનરમાં આપણે ઉતારીએ ત્યારે આપણને ખબર પડી। તો એ 2 કબાટ આપણે શું કરી દઈએ છીએ? પરત। તો હવે આપણી પાસે એકચ્યુઅલી આપણા ધંધામાં કબાટ કેટલા વધ્યા? તો કે 33। 35 હતા, 2 ડેમેજ હતા તો ખરીદ પરત થઈ ગયા, તો વધ્યા 33। ત્યારબાદ જે 32 કબાટ છે એમાં આપણી ઇન્ડસ્ટ્રી જ્યાં છે એની બાજુમાં જ સમૂહ લગ્ન થઈ રહ્યા હતા। એ સમૂહ લગ્નમાં આપણે 5 કબાટ કરિયાવર તરીકે આપી દીધા। તો જે 5 કબાટ આપ્યા એને કહેવાય અન્ય રીતે ગયેલ માલ। તો આપણી પાસે 27 કબાટ વધ્યા અને જે અન્ય રીતે ગયેલ માલ છે એને કહેવાય ધર્માદાથી ગયેલ માલ। આપણે એક ધર્માદો કર્યો। આવી રીતના તમે પર્સનલ યુઝ માટે પણ આ કબાટ લઈ જઈ શકો છો, તો એને ઉપાડથી ગયેલ માલ કહેવાય। સડનલી એકાએક તમારે યુનિટમાં આગ લાગે છે, એ કબાટમાંથી 3-4 કબાટ બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે, તો એને આગથી થયેલ નુકસાન કહી શકાય, બરાબર છે। વરસાદમાં પલળી જાય છે, વુડ ચાલે એવું છે નહીં, બરાબર છે, તો વરસાદમાં પલળી જતા માલનું થયેલ નુકસાન તરીકે તમે દર્શાવી શકો છો। ટૂંકમાં ખરીદી એટલે કે જેટલો માલ છે તમારે એમાંથી જે કારણોસર ઘટાડો થાય છે એ અહીં દર્શાવવામાં આવે છે। આટલું રેડી? પછી વાત કરીએ માલની ખરીદીને લગતા ખર્ચા। તમે વસ્તુ ખરીદવા જાઓ, માલ એટલે કાચા માલની વાત થાય છે મિત્રો। કેની વાત થાય છે? કાચા માલની। જેમ કે આપણે જે ચેર બનાવી હતી તો એના માટેનું જે વુડ હતું, લાકડું, એ તો આપણે લેવું જ પડ્યું હશે, અથવા આખી ચેર આપણે બનાવી છે પણ કબડ બનાવતા નથી તો કબડ પણ તમારે લેવા તો પડ્યા હશે જ। તો આવી રીતના દર વખતે તમે બધું જ ઉત્પાદન કરો એવું શક્ય નથી, અને અમુક વસ્તુ
ખરીદી કરવી પડે છે. તો આવી રીતના તમે કેમ ખરીદી કરો છો, તો એને કેવા કેવા ખર્ચાઓ થાય છે, બરાબર છે, જે તમને ખરીદીને લગતા ખર્ચામાં યુઝ કરવાના હોય છે. જોઈએ મજૂરી. આપણે વાત કરી હતી કે એક ચેર બનાવવા માટે જે મજૂર છે એ 700 રૂપિયા લઈ જાય છે, તો 3 ચેરમાં કેટલા લઈ ગયો? 2100. તો આવું ડાયરેક્ટ આપણે અંદાજે લાગે છે. એટલે મજૂરી ઉત્પાદનને લગતો, ટૂંકમાં ખરીદીને લગતો ખર્ચ છે. આવક, માલ, ગાડા ભાડું, તમારું જે ગોડાઉન છે ત્યાં પહોંચાડવા માટે, બરાબર છે, જે લોરી હોય છે અથવા જે રિક્ષા હોય છે, જે ટેમ્પો હોય છે, એમાં માલ સામાન આવતો હોય છે, તો આવક, માલ, ગાડા ભાડું એ ખર્ચ છે. રેલવેનું એટલે કે રેલવેનું ભાડું, તમારો માલ સામાન રેલવે થ્રુ આવતો હોય. ઓક્ટ્રોય જકાત, આને તમે ટોલ ટેક્સ સમજી લો. ઓક્ટ્રોય જકાત એટલે શું છે? ટોલ ટેક્સ, બરાબર છે. કસ્ટમ ડ્યુટી, એને આયાત જકાત. જો મિત્રો, ઓક્ટ્રોય જકાત, કસ્ટમ ડ્યુટી અને એક્સાઇઝ ડ્યુટી, આને વિસ્તાર સાથે ખૂબ સંબંધ છે. વિચારો કે તમે તમારો માલ રાજકોટ સિટીથી લઈને અમદાવાદ સિટીમાં તમારે મૂકવાનું. ટૂંકમાં અમદાવાદ સિટીમાં તમારે તમારું જે એકમ છે એ અમદાવાદમાં છે અને રાજકોટથી તમે માલ મગાવ્યો છે. તો રાજકોટથી અમદાવાદ માલ આવતા આવતા તમે જે વ્હીકલમાં માલ આવી રહ્યો છે એને ઘણા બધા ટોલ ટેક્સ ચૂકવતા આવવું પડે. તો ટોલ ટેક્સનો જે કાંઈ ખર્ચ છે એને ઓક્ટ્રોય જકાતમાં તમારે આવરી લેવાનો. પછી આવે એક્સાઇઝ ડ્યુટી. જો દરેક વસ્તુ આમાં સમાવિષ્ટ થતી નથી, પણ અમુક જે રેર છે હું તમને એમનેમાં કહું છું. એક્સાઇઝ ડ્યુટી એટલે કે તમારે હવે એમ વિચારો કે તમારું એકમ અમદાવાદમાં છે અને તમારે દિલ્હીથી માલ મગાવવાનો છે, બરાબર છે. તો તમે જે દિલ્હીથી માલ મગાવ્યા, બરાબર છે, તો રસ્તામાં તમારે 1-2 શહેર નહીં પરંતુ 1-2 રાજ્ય ક્રોસ કરીને આવવું પડશે, બરાબર છે, કેમ કે તમે અન્ય રાજ્યમાંથી માલ મગાવો છો. તો જ્યારે રાજ્યની બોર્ડર ઓવરટેક થતી હોય છે, બરાબર છે, જ્યારે રાજ્યની બોર્ડર પરથી તમારો માલ નીકળતો હોય છે ત્યારે જે જકાત ભરવી પડે એને એક્સાઇઝ ડ્યુટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને એના પછીનો મોટો ટોપિક એટલે કસ્ટમ ડ્યુટી. જ્યારે તમારો માલ ઇન્ટરનેશનલ બોર્ડર ક્રોસ કરે છે, બરાબર છે, જેમ કે જાપાનમાંથી તમે કોઈ ટેકનોલોજી મગાવો છો તમારે ઉત્પાદન પદ્ધતિ સુધારવા માટે, તો જાપાન અન્ય દેશ થઈ ગયો. ત્યાંથી ઇન્ટરનેશનલ બોર્ડર ક્રોસ કરતાં જ્યારે આપણા કન્ટ્રીમાં માલ આવે છે તો એના ઉપર આપણે કસ્ટમ ડ્યુટી ચૂકવવી પડે છે. એટલે ઓક્ટ્રોય જકાત, કસ્ટમ ડ્યુટી અને એક્સાઇઝ ડ્યુટી ત્રણેય ખરીદીને લગતા ખર્ચ છે. લારી ભાડું. જો મિત્ર, ક્યારેક એમ લખેલ હશે આવક, માલ, ગાડા ભાડું, ક્યારેક લખેલ હશે લારી ભાડું, ક્યારેક લખેલ હશે ફક્ત ગાડા ભાડું. આ બધા વસ્તુ ખરીદીએ છીએ તો એ વસ્તુને તમારા એકમ સુધી લાવવાનો ખર્ચ છે. ગોદી ચાર્જ. ગોદી ચાર્જ એટલે ગોડાઉન ખર્ચ. જો દરેક એકમ પાસે પોતાના પર્સનલ ગોડાઉન હોતા નથી અથવા પર્સનલ ગોડાઉનની સાઇઝ લિમિટેડ હોય છે. તો જ્યારે ઉત્પાદન વધે છે તો એ વસ્તુના સંગ્રહને માટે મુશ્કેલી આવે છે. ત્યારે સાર્વજનિક ગોડાઉન બનાવેલા હોય છે જે બધી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઝોનને લાગતા હોય છે. એમાં એનું જે માઇનોર ભાડું છે એ ચૂકવીને તમે તમારી વસ્તુ સેફલી ત્યાં રાખી શકો. એ એટલે ગોદી ચાર્જ, બરાબર છે. પછી છે ડોક ચાર્જ. જો ડોક ચાર્જ છે એ બંદર ખર્ચ છે, બરાબર છે, પોર્ટ ચાર્જીસ છે. ડોક ચાર્જને પોર્ટ ચાર્જીસ કહેવાય છે, બંદર ખર્ચ છે. તમારો માલ સામાન જ્યારે દરિયાઈ માર્ગેથી આવતો હોય, બરાબર છે, ત્યારે જે બંદરગાહ ઉપર ઉતરે છે તો ત્યાંનું પોર્ટની જે ઓથોરિટી છે એના ઉપર થોડો ઘણો ખર્ચો લગાવતા હોય, બરાબર, જેથી પોર્ટનો પણ જીવન નિર્વાહ ચાલે. એના માટેનો આ ડોક ચાર્જીસ છે. ક્લિયરિંગ ચાર્જ. ક્લિયરિંગ ચાર્જ મીન્સ, એક ઉદાહરણ દઉં એટલે ખબર પડે તમને. તમારો જે કાંઈ માલ છે એ અન્યની પ્રોપર્ટી ઉપર પડ્યો છે, ફોર એક્ઝામ્પલ પોર્ટમાં પડ્યો છે અથવા રેલવે સ્ટેશને પડ્યો છે, તો એ માલને લઈ લેવા માટે એના સમય આપ્યો હોય કે ભાઈ 3 દિવસમાં લઈ લેજો, 1 વીકમાં લઈ લેજો.
હવે આપણે આપણા બિઝનેસમાં અથવા કોઈ કારણોસર એટલા બિઝી છે કે એ માલ ત્યાંથી લેવાનું ચૂકાઈ ગયું અને છતાં પછી આપણે આપણી સમય મર્યાદા ચૂકાઈ ગયા પછી 2-3 દિવસ પછી જ્યારે માલ લેવા જાય છે તો ત્યારે પણ આપણો માલ એણે હેમખેમ સાચવી રાખેલો હોય છે, એનો એ લોકો ચાર્જ લગાવે છે, જેને કહેવાય ક્લિયરિંગ ચાર્જ. માલ જે છે હવે એની ગિરફ્તમાં કહેવાય. તો એમાં આપણે આપણા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ નોંધાવીને જરૂરી જે કંઈ ફીસ છે એ પે કરીને એ માલ છોડાવવાનો હોય છે, એ એટલે ક્લિયરિંગ ચાર્જ. પછી છે ડેમરેજ. ડેમરેજ એટલે કે રેલવેના ગોડાઉનનું ભાડું. તમારો માલ સામાન જ્યારે રેલવે થ્રુ આવે છે પછી એ જે માલ સામાન છે કોઈ કારણોસર બહાર રહી શકે એમ ન હોય અથવા તમે લેટ થવાના હોય ત્યારે તમે રેલવેની જે ઓથોરિટી છે એને જણાવો છો કે મારો સામાન સેફલી તમે તમારા ગોડાઉનમાં સ્ટોર કરો. તો તમારો માલ સામાન પાછળ એને જે કાંઈ ખર્ચ કર્યો છે એ એટલે ડેમરેજ. પછી છે દરમાયો. દરમાયો એટલે દૈનિક વેતન અથવા સમય વેતન. એવા મજૂરો પણ આવતા હશે જે પોતાનો સમય થાય ત્યાં સુધીમાં જેટલું કામ થાય એટલું કરીને જતા રહેતા હોય છે. આના માટે આપણે એવા શબ્દો વાપરીએ છીએ ઉધડું. આપણે કોકને ઉધડે કામ આપ્યું, બરાબર છે, કીધું કે ભાઈ આ વસ્તુ આપણે જે વાત કરી ને એક ચેર બનાવવાના 700 રૂપિયા, બસ એ દરમાયો કહેવાય એને, બરાબર. દૈનિક વેતન, બરાબર છે, અથવા સમય વેતન, બરાબર છે. સોરી, મેં જે વાત કરી ચેરનું એ આ સમય વેતન અથવા દૈનિક વેતનમાં ન આવે. દૈનિક વેતન એટલે કે સવારે 8 વાગે આવ્યો, રાતના 8 વાગ્યા સુધી એણે કાર્ય કર્યું, બરાબર છે, અને એનો જે પગાર હોય એને ચૂકવી દીધો, બરાબર છે. રોજ ઉપર કામ, રોજમદાર કામ આવે ને એ રીતે. ખરાજાત ખર્ચ. હવે જો આનો જે મિનિંગ છે એના શબ્દમાં જ આપેલો છે. ખરાજાત એટલે કે માલની ખરાઈ કરવા માટેનો ખર્ચ. તમે જે તે કન્ટ્રીમાંથી અથવા જે તે રાજ્યમાંથી માલ જ્યારે મગાવ્યો, તમારી પાસે આવ્યો, પછી એના ઉપર તમે ચેકિંગ કરો છો કે શું મેં જે રીતના મગાવ્યો એ જ રીતના માલ આવેલ છે કે કેમ, બરાબર છે. તો એને કહેવાય ખરાજાત ખર્ચ. પછી જે વોરફ્રેજ. વિદેશથી જ્યારે માલ આવતો હોય છે તો એના ઉપર જે ખર્ચાઓ થાય છે એને વોરફ્રેજ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આવી રીતના મહાજન લાગુ, જે પણ આની રીતના ખરીદીને લગતો એક ખર્ચ છે. પછી વાત કરીએ કે ઉત્પાદનને લગતા ખર્ચા. પહેલાં તો છે ઉત્પાદક મજૂરી, રોયલ્ટી, એને રાજશુલ્ક કહેવાય. ઉત્પાદનને લગતું જે સ્થળ છે એનું ભાડું એટલે રોયલ્ટી. કારખાનામાં અન્ય ખર્ચા થતા હોય, જેમ કે કારખાનાનું ભાડું ચૂકવો, કારખાના પર કરવેરો ચૂકવો, કારખાનાનું જે વીજળી આવતું હોય એ ચૂકવો, એનું જે બળતણ છે, કોલસો છે, ગેસ છે, માની લો ફોર્જ લાઇનમાં છો તમે તો આ બળતણ, કોલસા, ગેસ વગેરેના ખર્ચાઓ તમારે થતા હોય છે. તો આ બધું ઉત્પાદનને લગતા ખર્ચા છે. વપરાયેલ માલ સામગ્રી. જે એકમ ચાલી રહ્યું છે તો એમાં ઓઇલ, ગ્રીસ, જે કંઈ યંત્રો વ્યવસ્થિત કાર્ય કરે એટલે એના ખર્ચા થતા હોય છે. કારખાનાનું જે મકાન છે એના ઉપર ઘસારો ગણવામાં આવતો હોય છે. પ્લાન્ટ, યંત્રો પરનો ઘસારો ગણવામાં આવતો હોય છે. તો આ દરેક વસ્તુ ક્યાં નોંધાતી હોય છે? વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુએ. કેમ કે આ શું છે? ખર્ચ છે. અને ખર્ચની કઈ બાકી હોય છે? તો કે જમા બાકી હોય છે. મિત્રો વાત કરીએ વેચાણ. માંથી વેચાણ પરત બાદ કરો એટલે તમને આવક. આ ધંધાની મુખ્ય આવક છે, બરાબર છે, એટલે વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ છે. અન્ય જે કંઈ આવકો હશે નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાજુ જોવા મળશે. વેચાણમાંથી વેચાણ પરત બાદ કરો. માની લો કે તમારી પાસે આપણે જે કબડની વાત કરી કે 27 વધ્યા, 27માં તમે 20 કબડનું વેચાણ કર્યું, 20માંથી 2 પરત આવ્યો, તો એકચ્યુઅલ વેચાણ તમારું થાય 18 કબડનું. એટલે 20 - 2 કરીને 18 કબડ તમારે દર્શાવવા પડે. પછી છે આખર માલનો સ્ટોક. શરૂઆતમાં માલ સ્ટોક હતો, તમે ખરીદી કરી, વેચાણ કર્યું, છતાંય કાંઈક તો વધ્યું છે. એ જે માલ વધ્યો છે એ વેપાર ખાતાની જમા બાજુ જશે. કેમ કે જે તે સમયે આ માલ વેચાવાનો છે ત્યારે આપણને આવકમાં પરિણમિત થવાનો છે. રેડી છે?
કાચો નફો કાચે ખોટનો કન્સેપ્ટ જ્યારે દાખલો કહીશ ત્યારે ઓટોમેટિક સમજાવી દઈશ, કેમ કે આ ગોખવાની વસ્તુ નથી. અમુક શબ્દો તમારા માટે મહત્વના બને છે, એનું મેં લિસ્ટ બનાવ્યું છે. મહાજન લાગો, ખરીદીને લગતો ખર્ચ. તોલાઈ, માલ સામાનનો વજન કરવા માટેનો ખર્ચ. જે કાંઈ વેબ્રિજ છે, બરાબર છે, આપણે કાંટા કહીએ છીએ, બરાબર, ટ્રક આવે ને એનો વજન થતો હોય, એ તોલાઈમાં આવે. કસ્ટમ ડ્યુટી, ઇન્ટરનેશનલ બોર્ડર પર માલનું ક્રોસિંગ થઈ ત્યારે આપણે જોઈ ગયા. ગોદી ચાર્જ, ગોડાઉનનો ખર્ચ આપણે જોઈ ગયા. રોયલ્ટી, રાજશુલ્ક, ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલ ભાડું જોઈ ગયા. દરમાયો, દૈનિક વેતન અથવા સમય વેતન. એક્સાઇઝ ડ્યુટી આપણે વાત કરી હતી, અન્ય રાજ્યમાંથી ખરીદેલ માલ પર જે જકાત લાગી. ડોક ચાર્જ, બંદર માટેનો ખર્ચ છે, પોર્ટ ચાર્જીસ તરીકે ઓળખે છે. ખરાજાત ખર્ચ, ખરીદેલ માલની ગુણવત્તાની ખરાઈ કરવા માટેનો આ ખર્ચ છે. ડેમરેજ, રેલવેના ગોડાઉનનું ભાડું. વોરફ્રેજ, વિદેશથી ખરીદેલ માલના ખર્ચા. ઠલવાઈ, ભરાઈ, વસ્તુ ઉતારવા કે ચડાવવાનો ખર્ચો. રેડી છે? ઠલવાઈ એટલે કે વસ્તુ ઉતારવા માટે ભરાય. જો આ બધા દેશી નામના શબ્દો છે, એક આ ગોદી ચાર્જ, તોલાઈ, મહાજન લાગો, દરમાયો, તયાવા ઓલ્ડ શબ્દો વપરાતા, બરાબર છે. અત્યારે તો મજૂરીની અંદર આ બંનેનો સમાવેશ કરી લેતા હોય છે, છતાંય એક્ઝેક્ટ ખબર હોવી જોઈએ. ક્યારેક તમને આવા પ્રશ્નો આવે, બરાબર છે, તો એટલું બધું કાંઈ મગજમારી જેવું તમને લોકોને લાગે નહીં, એ માટે. વેપાર ખાતું, કોઈ પણ ધંધા કે એકમનો કાચો નફો કે કાચી ખોટ જાણવા માટે વર્ષના અંતે તૈયાર કરવામાં આવતું આ પહેલું ખાતું છે, એ એટલે વેપાર ખાતું. આ ખાતાની ઉધાર બાજુ શરૂઆતનો માલ સ્ટોક, ખરીદી બાદ ખરીદ પરત, ખરીદીને લગતા ખર્ચા, ઉત્પાદનને લગતા ખર્ચા વગેરે નોંધાય છે, જે આપણે જોયા. જમા બાજુ વેચાણમાંથી વેચાણ પરત બાદ થાય છે અને આખર માલનો સ્ટોકનો સમાવેશ થાય છે. હિસાબી અસર આપ્યા બાદ વેપાર ખાતું બંધ કરતા જો જમા બાજુનો સરવાળો વધુ આવે તો તેમાંથી ઉધાર બાજુની વિગત બાદ કરતા મળતા તફાવતને કાચો નફો કહેવાય છે. તેવી જ રીતે જો વેપાર ખાતાનો ઉધાર બાજુનો સરવાળો વધુ આવે તો તેમાંથી જમા બાજુની વિગતો બાદ કરતા મળતા તફાવતને કાચી ખોટ કહેવાય છે. ટૂંકમાં વેપાર ખાતાની જમા બાકી એટલે કાચો નફો અને વેપાર ખાતાની ઉધાર બાકી એટલે કાચી ખોટ. જો દાખલામાં અન્ય રીતે માલની જાવક હોય તો તે ખરીદીમાંથી બાદ કરવામાં આવતી હોય છે. તો મિત્રો, તમારી ફેરબુકમાં તમે આવી રીતના લખી શકો. પહેલાં વેપાર ખાતાનું હેડિંગ મારીને આ જે કાંઈ છે કન્ટેન્ટ એ તમે એમાં ઉતારી શકો. ત્યારબાદ એનો જે નમૂનો છે એ આ નમૂનો તમે આવી રીતના વ્યવસ્થિત લખી લો અહીં સુધી. ત્યારબાદ જે અમુક રેર કહેવાય એના પ્રોપર અર્થ સાથે મેં જણાવેલા છે એ લખી લ્યો, બરાબર છે. તો ચાલો હવે જોઈએ કે નફા નુકસાન ખાતાનો નમૂનો કેવો હોય. ચાલો મિત્રો, આ છે નફા નુકસાન ખાતાનો નમૂનો. જો તમે વેપાર ખાતાનો નમૂનો વ્યવસ્થિત રીતના યાદ રહી ગયો હોય તો નફા નુકસાન ખાતાના નમૂના તરફ જઈએ. શ્રી ખાલી જગ્યાનું તારીખ ખાલી જગ્યાના રોજ પૂરા થતા વર્ષનું નફા નુકસાન ખાતું. શ્રી સાઈ માર્કેટિંગનું તારીખ, બરાબર છે, 31/3/2017-18-19 જે કાંઈ હોય ના રોજ પૂરા થતા વર્ષનું નફા નુકસાન ખાતું. પેલું કાર્ય શું થાય? જે કાચી ખોટ તમને વેપાર ખાતાની જમા બાજુ લખેલ છે એ પહેલાં અહીં ઉધાર બાજુ લખાય. જે કાચો નફો વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ છે તે અહીં જમા બાજુ નોંધાશે, બરાબર છે. હવે આમાં વહીવટી ખર્ચા, જો આ દરેક વસ્તુની વાત થઈ ગઈ છે આપણે અગાઉ. હવે એમાં અલગ અલગ પ્રકારના ખર્ચા હોય. સિમ્પલ છે. વેપાર ખર્ચ, જો વેપાર ખર્ચથી દરેક વિદ્યાર્થીઓ એવું બાંધશે કે વેપાર ખર્ચ તો સર વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ ના આવે. ના બેટા, ના આવે. એક કન્સેપ્ટ છે, હું તમને કહું. જો દાખલાની અંદર તમને વેપાર ખર્ચ અને ઓફિસ ખર્ચ આમ બે વિગતો આપેલી હોય, શું? વેપાર ખર્ચ અને ઓફિસ ખર્ચ, તો વેપાર ખર્ચ છે એ તમારે
વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ લખવો અને ઓફિસ ખર્ચ છે એ તમારે નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ લખવો. અને જો ફક્ત વેપાર ખર્ચ આપેલો હોય તો એ વેપાર કેવી રીતના કરવો એના માટે જે કંઈ વહીવટ કર્યા છે એનો ખર્ચો સમજીને તમારે નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ લખવાનો રહેશે. એટલે શું વેપાર ખર્ચ નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ જ આવે એવું નથી. બરાબર છે. આ કન્ડિશન ઉપર નક્કી થાય છે કે જો ઓફિસ ખર્ચ છે તો વેપાર ખર્ચ ક્યાં જશે? વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ. જો ઓફિસ ખર્ચ નથી તો વેપાર ખર્ચ ક્યાં આવશે? નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ. પગાર, ભથ્થા, બોનસ, કર્મચારીઓને જે કંઈ તમે ચૂકવો છો તે. ભાડું, તમારી જે ઓફિસ છે બરાબર છે એમાં જે તમે ભાડું ચૂકવો છો એ. વીમા પ્રીમિયમ, વીમા પ્રીમિયમ એ ધંધાનો ખર્ચ છે. વીમા પ્રીમિયમને લગતો અંગત હવાલો, ટૂંકમાં એનો આંતરિક હવાલો તમારે હશે ને હશે જ. જ્યારે નેક્સ્ટ ટોપિકમાં આપણે જ્યારે હવાલાના કન્સેપ્ટ લેશું ત્યારે તમને વધુ આઈડિયા આવશે. ટૂંકમાં વીમા પ્રીમિયમ આપણા માટે ખર્ચ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારી પાસે જે સ્માર્ટફોન છે, તમારું જે બાઇક છે બરાબર છે એનો તમે વીમો લઈ રાખ્યો હોય તો એ તમારા માટે શું છે? ખર્ચ. કરવેરા, બરાબર છે. જેમ કે કારખાનાના જે કંઈ હતા તો કારખાનાને પોતાના કરવેરા હતા, એવી રીતના તમારે પણ કરવેરા ચૂકવવા પડે. એટલે કરવેરા શું છે? એ નફા નુકસાન ખાતાનો ખર્ચ. આ કરવેરામાં લખ્યું હોય બાજુમાં જો કારખાનાના તો તમારે ક્યાં જશે? વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ. અન્યથા તમારા ખર્ચો ક્યાં દર્શાવવો પડશે? નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ. ટપાલ ખર્ચ છે. તમે તમારી જે કાંઈ પેઢીઓ છે, ટૂંકમાં તમારી સ્પર્ધામાં જે કંઈ અન્ય પેઢીઓ છે અથવા તમે જેની પાસેથી ખરીદ વેચાણ કરો છો એ જે કંઈ પેઢીઓ છે એની સાથે તમે ટપાલ વ્યવહાર કરો તો એનો જે ખર્ચ છે. સ્ટેશનરી છપામણી ખર્ચ, બરાબર. આવું નામું તમે ક્યાંક તો લખતા હશો ને, તો એના માટે તમે તમારા શું કહેવાય બિલ બનાવવા માટે બિલ બુકો છપાવી હશે, પૈસા આવે છે એની રિસીપ્ટ બુક છપાવી હશે, ખરીદ વેચાણ થાય તો એના ચોપડા છપાવ્યા હશે, તો એને કહેવાય સ્ટેશનરી ખર્ચ. કાનૂની ખર્ચ, તમારે ફોર એક્ઝામ્પલ માની લો કે તમે જે કંપનીમાં ટૂંકમાં તમે કોઈ વ્યક્તિને હાયર કર્યું, જેમ કે મેનેજર તરીકે, તો એ મેનેજર સાથે તમે શું કરશો? કરાર કરશો. એ સોના સ્ટેમ્પ ઉપર કરો, કોઈ વકીલની હાજરીમાં કરો કે ભાઈ તમારે 5 વર્ષ સુધી આ કંપની છોડવાની નહીં, બરાબર છે. એની જે કાંઈ તમે ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન નક્કી કરો તો એના ઉપર અમુક કાનૂની ખર્ચા લાગતા હોય છે. સેલ્સમેનો સાથે આવું થઈ શકે. ઓડિટ ફી, તમે જે કાંઈ હિસાબો લખ્યા છે એ પછી કોણ આવીને ચેક કરવાનું છે? સીએ.